ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਕੁਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹਾਂ और वो दो शब्द मैं थोड़ा साझे करने लगा। नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को, श्री कृष्ण का आदेश सुन सुन गुंजा दे गांडीव की डंकार को। समा बहुत बलवान है, समय तो पहले कुछ कहना या अपनी धारणा बना लेनी ये सही नहीं है। हजे 52 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਕ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अरोड़ा और तुसी देख रहे हो प्रोग्राम आओ कुछ बात करें। जिस तरह कि तुसी जानते हो कि प्रोग्राम आओ कुछ बात करें दे विच असी हर बार एक अलग शख्सियत दे नाल तुहानूं मिलांदे हां। सो उसे ही कड़ी दे नाल अज साडे नाल साडे स्टूडियो च मौजूद ने चांद एवेन्यू सैक्टर 2 दे सरपंच प्रणव दमन जी, जो कि पहले कांग्रेस से बहुत सारे अहुदियां ते काम कर चुके ने, लेकिन हुण वो आम आदमी पार्टी शामिल हो चुके हैं। दमन जी, पहले तो स्वागत है तुहाडा कि तुसीं साडे स्टूडियो विच आए हो। सब तो पहले तो असीं जानना ही यह चाहांगे क्यों बदली पार्टी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਠਾ ਖਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ शायद किसी को छुपिया नहीं है जो काटो कलेश चल रहा है। जिस तरीके नाल नवजोत सिंह सिद्धू जी ने हमेशा ही अनुशासनहीनता के आधार पर आते हुए जो सीएम साबका सीएम चन्नी साहब बारे गल्लां कीतियां, अज भी वही चल रहा है। अज नवे कैप्टन वड़िंग साहब बने, उन्हां नाल भी उन्हां दा 36 दा आंकड़ा चल रहा है। सो किते ना किते पार्टी विच डिसिपलिन खत्म नहीं हो रहा, खत्म हो चुका है। और सब तो वड्डी गल है जिहड़ी विचारधारा दी, क्योंकि कोई भी पार्टी इस देश विच है वो पार्टी लोकां दे भले लई होती है जी। वो पार्टी लोकां तक सुविधा पहुंचाने की गल करदी है और इस पार्टी विच लोग अपनी अपनी अहुदेदारां नूं लैके इस तरह रुझ चुके ने कि लोक भलाई और निष्काम सेवा ही भुल गए। लोकतंत्र च लोग ही सब तो ऊपर ने, तुसीं भी मंनदे हो? बिल्कुल। क्या लोग तुहानूं गरदार या फिर कह दिए मौका प्रस्त नहीं कहेंगे? देखो, मैं थोड़े पुराने समय की गल करा, 2013 ਵਿੱਚ मैं कांग्रेस ਵਿੱਚ आया जी। उस समय जब कांग्रेस सब तो माड़े अपने कार्यकाल से समय तो गुजर रही सी। 2012 ਵਿੱਚ पार्टी की बुरी तरह हार हुई। मैं बूथ लैवल वर्कर ते उस पासे भी असी होर बूथ लगाए, काम किया, लोगों ने रुझान अकाली दल और भाजपा वाले पासे दिता जी। उदों पार्टी विच आए 2014 विच कैप्टन साहब ने एमपी साहब इत्थे एमपी लड़े, लोक सभा के चुनाव विच उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी और अरुण जेटली जी के सामने इलैक्शन लड़े। उदों पार्टी नूं बूथ पद्धर ते स्ट्रॉन्ग किया, घर घर पार्टी दीयां विचारधारा नूं पहुंचाया और कैप्टन साहब इत्थे लख वोटां दे नाल तकरीबन जित हासिल की जी। मैं उस समय तो पार्टी दे नाल हां। जे तुसीं गल कीती कोई गरदारी दी या मौका प्रस्ती दी, जे अज ओहो जी गल होंदी फिर मैं 2013 विच उस समय ना पार्टी विच आंदा जद पार्टी सब तो माड़े कार्यकाल विच गुजर रही सी, जद पार्टी नूं लोकां ने नकार दिता सी, उदों मैं कांग्रेस विच शमूलियत की, उदों मैं कांग्रेस विच शामिल होया। पर कांग्रेस ने तुहानूं बहुत कुछ दिता, तुहानूं सरपंच बनाया, तुहानूं प्रवक्ता बनाया, तुहानूं यूथ कांग्रेस बहुत अहम पदा ते बिठाया, फिर उस पार्टी नूं छड्ड देना क्या वाजिब गिनदे हो तुसीं इस निर्णय?
ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਸੀ? ਜੇ ਖੈਰਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਛੱਡ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ 에ਅਰ ਡ੍ਰੌਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਕਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਐਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ। 9 ਸਾਲ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਛੱਡੀ ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਚੇ 100 ਗੜਾ, ਰੀਤੂ ਆਵੇ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਲੜਾਇਆ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਐਮਐਲਏ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਆਵਾਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੌਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਜਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਫॉर PCS
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਗॉट ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਬਟ ਸੂਨ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਕੁਝ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਵੈਂਟ ਇਟ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਥੋੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਓਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਨਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਾਦਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ 2013 ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਜੀ, ਅਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਇਹ 3-4 ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ 3-4 ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਜੀ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਾਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਨੇਤਾਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ ਜੀ। 2013-14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਸੀ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ 2017 ਤੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ ਅਜੇ ਬਤਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ। ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को, श्री कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की डंकार को, ए पार्थ तू चादर तान के सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा अपने शौर्य का परिचय करा संसार को, तू उठ जरा अपनी आवाज से जागरूक कर संसार को। मैं पहले किया उन्होंने वो बलिदान दिता है जिसनू पंजाब आने वाली सदियां याद रखणगियां। और पार्टी बहुत छोटी चीज है, ਅਸੀਂ तो लोक पढ़ाई भी जुड़े हैं ना जी, और हर पार्टी लोक पढ़ाई का निष्काम सेवा ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਘਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਕਨ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਕਨ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਣੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਦਾ ਰਹੇਗਾ। अर्नब जी, जिस तरह लोग या नेतागण खासकर दूसरी पार्टियां जो चाहे शहर की गल करिए, चाहे पंजाब की गल करिए, चाहे एक नगर निगम लैवल के नेता की गल करिए, चाहे विधान सभा लैवल के नेता की गल करिए, वो बदल के आए ने और आम आदमी पार्टी च शमूलियत की उन्होंने। क्या लगता है कि सारे जिहड़े बाहरी नेता उन्होंने आने वाले नगर निगम चुनावों टिकट भी पार्टी दे पाएगी? देखो तुहाडा सवाल ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ
ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 27 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵੀ ਹਟਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਵੀ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਸੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਣਵ ਤਵਨ ਕੋਈ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਣਵ ਤਵਨ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਣਵ ਤਵਨ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਊ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਰਐਲ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, 92 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਚੁਣੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਆਈਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ 2 10 5, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਕਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਵਕਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਦਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੈ, ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਰਾਇਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰਸਨਲ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਦ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਵ ਤਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਣਵ ਤਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 8-8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਤੀਰਸਥਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ?
ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲੇ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾ ਬਣਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 19.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 4-4 5-5 ਬੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਰਭਾਗਯ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੁਖਲਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਫ੍ਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟਰਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। 300 ਯੂਨਿਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ST SC BPL ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਨੇ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਰਨ ਲਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ ਇਹ ਯੂਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ SC ਵਰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ AC ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਹੀ ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸੋ ਸਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਚੜ ਉਛਾਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦ ਵਧੀਆਂ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਔਰ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਵਧਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ CM ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ 4-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆંકੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। 5500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ 74 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਚੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੈਕਟਸ ਪਹੁੰਚਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 92 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਏਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਏਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦੀ। देखो, मैं एक गल करूंगा कि इतिहास की किताबों के पन्ने यूं ही नहीं बदला करते साहिब, मेहनत की कलम से अक्षर लिखने पड़ते हैं। हजे तो शुरुआत हुई है। मैं पहले क्या तुरे हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੁਮਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 52 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ 26,000 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 26,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਆਮ ਘਰ ਤੱਕ, ਆਮ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਤਵਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ 100 ਪਿੰਡ ਸਾੜਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸਲਮ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਫਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੇੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਕਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ 100 ਪਿੰਡ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਿੰਚੇ 100 ਗੜਾ ਰੀਤੂ ਆਵੇ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ 52 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤਵਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਾਸਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਵਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ,
ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।